لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگ بڑی عبادتیں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی، جلسے، جلوس، میلاد، درود شریف، کلمہ، کلام، قرآن کی تلاوت، لوگوں کی مدد، بھلائی، کتنی عبادتیں کرتے ہیں، مگر آقا فرماتے ہیں ان لوگوں میں 3 طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جن کے روزے قبول نہیں ہوتے، جن کی زکوٰۃ اور حج قبول نہیں ہوتے، جن کا جلسہ قبول نہیں، نوٹ دینا لینا چندہ قبول نہیں، جن کی تقریر یا نعت یا نظامت یا نعرہ، جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ایسے لوگ 3 طرح کے ہیں. اب چھانٹنا، میں حدیث پڑھوں گا، آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے چندہ بھی دے رہا، جلسہ بھی کرا رہا، کمیٹی والے بھی سنیں، نوٹ بھی کر رہا، سارے کام کر رہا، نمازیں پڑھ رہا، بہنیں بھی سنیں، اور اس کا کچھ بھی قبول نہیں. ایسے کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ نبی فرماتے ہیں ان میں سے ایک کو پہلے نمبر میں کھولوں گا، پھر سب لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا، پھر بعد میں دیکھنا ہم ہیں کہاں. آقا فرماتے ثلاثہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں. کون سا پاپی ہے وہ؟ کون سا گناہگار ہے؟ آقا فرماتے وہ ہے جو اپنی ماں کو اور باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے. نبی فرماتے ہیں اس کے ماں باپ اگر اس سے ناراض ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں. آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بے شک. اب پہلا سبق کیا ہوا بولو؟ کسے دیکھنا پڑے گا؟ میں اپنے ماں باپ کو. مجھے تو نوٹ بہت دے دے کے جا رہے ہیں لوگ، اور شاعر صاحب کو، اور دیتے ہی اللہ آپ کا بھلا کرے، اور دینا چاہیے، لیکن ایک مرتبہ یہ بھی نظر مارنا مجھے 500 دے جاؤ، یا نذرانے میں مولویوں کو بڑے بڑے دے جاؤ، اور تمہاری ماں کھانستی رہے، اسے 100 روپے کی دوا نہ ہاتھ آئے، تمہارا باپ پریشان رہے، اور ناموری کے لیے کود کود کے ہم دیتے لیتے رہے. پہلا سبق یہ، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب یہ ناراض تو دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار. اللہ، یہ کس نے فرمایا؟ میری بات تھوڑی ہے، نبی کی بات. آقا فرماتے ہیں بھائی میں اور آپ اور یہ کیا لوگ ہیں؟ ایک صحابی کی بات بتاؤں. صحابی، توجہ ہے نا؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا. غوث، قطب، ابدال، وتدا، وجبا، نقبہ، بڑے بڑے پیر، ولی، سارے کے سارے ایک پلے میں، اور میرے نبی کا ایک صحابی ایک پلے میں، پھر بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابی، ارے جس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، قرآن نبی سے پڑھا ہو، ان کی ماں ناراض ہو گئی، سانس اٹک گئی یہاں پہ، ان کا نام حضرت علقمہ ہے، اب سانس نہیں نکلتی، زمین پہ بکوٹ رہا ہے، کپڑے کھینچ رہا ہے، اور بڑے بڑے صحابی دعا کر رہے ہیں اے اللہ تسہیل کر دے، مگر سانس نہیں
सांस नहीं। अल्लाह अल्लाह सहाबा रो रहे, वो भी कह रहे आका हमारे भाई को आसानी दे दे। लोग मुंह बना बना के कह के जा रहे ये नबी का गुलाम है, दुनिया पे ये हालत है तो मरने के बाद क्या होगा। तरह तरह के लोग, दो चार सहाबा सीधे डायरेक्ट नबी के घर पे, आका के घर पे, मेरे आका के दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारी फरियाद सुन ले, हमारी फरियाद सुन ले। आका निकल के आए, कहा क्या बात है। कहा आका वो आपका गुलाम है ना। बोले जी। उसका नाम अलकमा है। कहा जी। कहा आका बड़ी तकलीफ में है बेचारा, उसकी सांस अटकी पड़ी है आका, बहुत परेशान। तवज्जो है ना मेरी तरफ, बहुत परेशान। मेरे आका ने फरमाया क्या। आका खर 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 हो रही है, निकल मुर्ग की तरह फड़क रहा। नबी बोले चलो मैं दुआ करूंगा। नबी की दुआ, नबी की दुआ कबूल नहीं होगी क्या। मेरे आका ने घर से कदम निकाला, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, कहा प्यारे दुआ मत करना। कहा मौला क्यों, इसलिए मत करना इसकी बूढ़ी मां नाराज है, जब तक मां राजी न हो जाए दुआ मत करना। नबी को रोक दिया दुआ करने से। नबी चले तो गए, अब तो पक्का था कि इसकी सांस निकली जाएगी। नबी ने फरमाया ऐना उम्मुहु, आका की जबान अरबी थी। नबी ने फरमाया इसकी मां कहां है, इसकी मां। क्या कहा बोलो। उस सहाबी की तरफ को इशारा करके कहा इसकी मां कहां है, बुलाओ। बूढ़ी बिचारी कमर लच्छी हुई, डंडा हाथ में है, एक छपरिया में से निकली, खुट 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 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उसने अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, उसने सलाम किया। मेरे नबी ने जवाब दिया, कहा क्या बात है, अपने बेटे को माफ कर दो। आका बाज बाज नौजवान होता ना, इतनी बदतमीजी से माँ बाप को बोलता है, उसका दिल चिर के रह जाता है। कहा मैं अपनी जान दे सकती हूं मगर इसे माफ नहीं करूंगी। आका बहुत तकलीफ मुझे मिली है, माफ नहीं करूंगी। नबी बोले माफ कर दो, बेटा है तुम्हारा, दूध पिलाया है, तुमने पाला, माफ करो। आका अगर गर्दन मांगोगे गर्दन दे दूंगी, जान दे दूंगी, मगर इसे माफ नहीं करूंगी। अल्लाह नबी क्या करे, नबी ने ऐलान किया मेरे जानिसार सुनो, अगर मां माफ नहीं करेगी तो नबी भी माफ नहीं करेगा, नबी भी माफ नहीं करेगा। सहाबा कह रहे हैं आका दुआ कर दो। नबी बोले नहीं, अब जब मां की तरफ से माफी नहीं है तो मैं इसे जिंदा जलाऊंगा, लकड़ियों में चुन दो। अल्लाह, ये हदीस का तर्जुमा बता रहा हूं मैं तुम्हें, कोई किस्सा कहानी नहीं है। सहाबा एक तरफ, वो दोस्त कह रहा आका, मेरे नबी ने कहा नहीं लकड़ियों में चुनो। रो रहे थे मगर नबी का कहना तो मानेंगे। लकड़ियां ला रहे, रो रहे, वो पकड़ लेता दामन, भाई आका से कह के माफी दिला दो, मैं बहुत परेशान हूं, गला मेरा बहुत, नज़ा का वक्त है, बहुत तकलीफ। अल्लाह अल्लाह इधर रोते जा रहा है, वो चुनते जा रहा है। जब पूरा चुन लिया गया, वो साहबी चुन गया, लोग देख रहे हैं आज एक जिंदा लाश जलाई जाएगी, जिंदा लाश का जिंदाद भी जलाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने एक लकड़ी गुलाब को दे दी, जाओ इसमें आग लगा के लाओ। माचिस और लाइटर का जमाना नहीं था, जाओ इसमें आग लगा के लाओ। वो एक साहबी आग लगा करके ला, रोते हुए आका माफ कर दो। हदीस का जुमला सुनो, नबी ने फरमाया, हदीस का जुमला यूं है,
माँ ने अपना डंडा फेंका, अरे मेरा लाल जिंदा जल जाएगा, माँ को गवारा ये नहीं है। माँ ने डंडा फेंका और तेजी से भागी, मेरे कदमों पे गिर गई, कहने लगी आका मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर अपने लाल को जलता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपने लाल को जिंदा नहीं जला सकती। आका मैंने माफ कर दिया। इधर माफ करना था, उधर रूह निकल गई। बेटा पांव समेटो, उधर रूह निकल गई। जैसे ही रूह निकली मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। बूढ़ी को उठाया और उठाने के बाद कहा इधर आओ, सारे लोगों को बुलाया, कहा सुनो, कान खोल के, अला का लफ्ज है मतलब खबरदार, खबरदार, खबर, कान खोल के सुनो। अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी भी उससे नाराज, उसका खुदा भी उससे नाराज। जिसके माँ बाप अगर नाराज है तो उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अब पहला सब